بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال ایمان رکھتا ہے۔ کسی انسان کی خوشی یا چاہت کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ انسان فریب دیتا ہے جبکہ رب کریم کے سارے وعدے سچے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہا۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، بلکہ وہاں جاؤ جہاں تمہارا انتظار کیا جاتا ہو۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کروا دے۔ جو تمہیں رات کو روتا چھوڑ کر سکون سے سو جائے، وہ صبح کو اٹھ کر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر بھی اگر محبت کا دعوے دار ہو تو تم صاف مکر جانا۔ جس لمحے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ قابل قدر ہیں، کائنات بھی ہاں میں ہاں ملانے لگتی ہے۔ یعنی جب آپ خود کو اہم، باصلاحیت اور قابل سمجھنا شروع کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگتی ہے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھتے ہیں تو کائنات بھی آپ کی راہ ہموار کرنے لگتی ہے۔ کسی دوسرے انسان سے جڑنے کا سب سے بنیادی اور طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اس کی سنیں، بس سنیں۔ شاید سب سے قیمتی چیز جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ ایک محبت بھری خاموشی اکثر سب سے نیک نیتی سے کہے گئے الفاظ سے زیادہ شفا دینے اور جوڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سچ ہے مگر تلخ ہے، آپ اسی سے مایوس ہو کر واپس آتے ہیں جسے آپ نے اپنے اوپر ترجیح دی تھی۔ میں نے جب بھی کسی با ادب شخص سے ملاقات کی تو اسے درد، تکلیف اور نفسیاتی حساسیت میں مبتلا پایا۔ مجھے ہمیشہ یہ تجسس رہتا ہے کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کیا ہے، اور تب میں نے یہ دریافت کیا کہ اکثر ایسے لوگوں کی روح کو دکھ نے خوب سنوارا ہوتا ہے۔ بہترین امید یہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ ہم شروع اور ختم کر سکیں، کہ ہمیں دوبارہ کبھی نقصان نہ پہنچے، کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کرنے میں دشواری محسوس نہ ہو جو ہمارا نہیں، کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری زندگی کو آسان بنا دے۔ کیفیات وہ خاموش چیخیں ہیں جو لفظوں کے بغیر بھی سنائی دیتی ہیں۔ کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں
वो अंदर से उतने ही किसी मौजज़े के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन पता है वो मुतमईन और मजबूत क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपना ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखा होता है। वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। कुछ लोग ये नहीं कहते कि मैं उदास हूं, वो कहते हैं मैं सिर्फ थका हुआ हूं। वो ये नहीं कहते मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो कहते हैं जब आप घर पहुंचें तो मुझे खैरियत से आगाह करें। वो ये नहीं कहते कि मैं ठीक नहीं हूं, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी अब परवाह करेंगे। लिहाजा जब वो आखिर में कहते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एहसासात हमेशा वाज़ेह तौर पर नहीं बोले जाते, कभी कभी आपको समझने के लिए लाइनों के दरमियान पढ़ना पड़ता है। एक दुख ये भी है परवरदिगार कि आदमी दुख में तुझसे लिपट नहीं सकता। इस ख्याल से निजात हासिल करो कि कोई और तुम्हारी बदबख्ती और तकलीफ का जिम्मेदार है। इस ख्याल से भी छुटकारा पाओ कि कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी को माने दे सकता है। ये कबूल करो कि तुम तन्हा हो, तुम अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही मरोगे। मुझे ये समझने में काफ़ी वक्त लगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ का मतलब एक खूबसूरत कहानी नहीं। हर वो शख्स जिसके साथ हम कुछ गहरा महसूस करते हैं और उसके साथ चलने का मकसद हमारे अंदर घर बनाना नहीं होता, ना ही उसका मतलब हमेशा के लिए रहना होता है। कभी कभी लोग हमारी ज़िंदगियों में हमें सिखाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत कैसे की जाए, और कभी कभी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि मोहब्बत कैसे न की जाए, कैसे आबाद ना हो। हाँ, कभी कभी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि उनके असबाक हमेशा बाकी रहते हैं और यही बात अहम है, यही रह जाता है। अगर एक तन्हा कमरे में एक गैर मर्द और औरत को बंद किया जाए और उनको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है जो आपकी हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है और बवक्ते ज़रूरत ये पब्लिक भी हो सकती हैं, तो कोई भी साहिब अक़ल, इज़्ज़तदार और ख़ानदानी इंसान इस खौफ के मारे गलत हरकत नहीं करेगा कि कहीं लोगों के सामने रुसवा ना हो जाऊं। क्यों? इसलिए कि हमें इस छोटी सी मशीन पर यकीन है और इसके मालिक पर भी जिसने कैमरा लगाया है, और दुनिया में अपने जानने वालों के सामने रुसवाई का खौफ है। हालांकि ख़राब भी हो सकता है, बग़ैर कनेक्शन के भी हो सकता है, बिजली की खराबी भी मुमकिन है, रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है। जबकि यही तंबीह अल्लाह ताला जो कि मालिक कायनात हैं, अपनी सच्ची और हक वाली किताब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि आपकी हर हरकत, यहाँ दिल के ख़यालात भी लम्हा ब लम्हा रिकॉर्ड हो रहे हैं और दोनों कंधों पर फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जिनका काम इंसान के हर काम को लिखना है, चाहे वो खलवत में हो या जलवत में। ये रिकॉर्डिंग किसी भी फ़नी खराबी से 100% महफूज है। रिकॉर्डेड डेटा क़यामत के रोज़ तमाम मखलूक के सामने खोल दिया जाएगा। क्या हमें यकीन नहीं? क्या हम अपने रब से नहीं डरते? अल्लाह पाक हमें रोज़े महशर हर तरह की रुसवाई से बचाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।